ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੰਜ ਜਿਹਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਵੀਟ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਖੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, अपने खिलाफ बातों में अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। सो अणखी जी, किवें देख रहे हो इस ट्वीट का असल दे विच मकसद की सी? अज ट्वीट किया है कि यह हाई कमान के लिए बोलिया गया है, किहड़े वक्त की गल कर रहे हैं? क्योंकि हुण तक दे नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार देखिए तो बेवाकी दे नाल बोले ने, हर समय बोले ने। भावें गल विरोधियों की करिए, भावें अपने लीडरां की गल करिए, कांग्रेस के बड़े लीडरां की गल करिए, कांग्रेस की सरकार की गल करिए, या फिर साबका सीएम चन्नी की गल करिए, उस तो भी पहलां दे जो सीएम सीगे राजा साहब की गल करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल करिए, उन्हां दे खिलाफ बाखूबी बोले ने, बेवाकी दे नाल बोले ने। ईवन कि वह अपनी हाई कमान नूं भी हर समय टारगेट करते नज़र आए सी, मुद्दों नूं लैके घेरते रहे सी, विरोधी पार्टी नूं घेरते रहे सी। लेकिन जदों तो एक चिट्ठी हाई कमान दे कोले पहुंची हैगी, राजा वड़िंग दी सिफारिश उपर हरीश चौधरी वालों जो चिट्ठी लिखी गई, जिस दे विच अनुशासनहीनता की गल कहते हुए उन्होंने कहा भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। इस चिट्ठी तो बाद कुछ बदले नज़र आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिहड़े बेवाकी दे नाल बोलदे सी, वो अज कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ फैसले में वक्त लिए छड्डते ने, वक्त ही जवाब देगा। क्योंकि हुण तक हर एक प्रश्न का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता है, भावें हाई कमान नूं होवे, अपनी सरकार नूं होवे, अपने लीडरां नूं होवे, जां फिर विरोधियों नूं होवे। किवें देख रहे हो, क्यों आखिर बदले नज़र आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्योंकि पिछले दिनों के विच देखिए तो जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया दे विच फराटेदार लैंगुएज बोलते सी, तिखे शब्दों के नाल बोलते सी, मीडिया के सवालों तो ही भजते नज़र आ रहे हैं। आखिर क्यों नवजोत सिंह सिद्धू बदले नज़र आ रहे हैं? लखविंदर, जेकर एक बार वो ट्वीट दी पहलियां सतरां तुसीं दोबारा बोल दो तो ज्यादा वधिया होएगा कि अपने खिलाफ। मैं बिल्कुल मैं गुजारिश कर दांगा, पर ट्वीट साढ़े दर्शकों में दिखा देना। देखो जी, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। जी 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 बिल्कुल, अपने खिलाफ बातें मैं खामोशी से सुनता हूं जी। ये शेर की जी लाइन आ, अगर वेख्या जाए तो नवजोत सिद्धू के सुभाव के नाल किते भी मेल जी वो नहीं खाती। नवजोत सिद्धू ते चुप ये गल संभव ही नहीं लगती। एक बड़े सीनियर जो पत्रकार ने कई बार गल करते कि जे नवजोत सिद्धू नूं कहो ना कि तुसीं 5 मिनट चुप करके रहना है, तो शायद 3 मिनटां बाद वो पुछ लैणगे कि हाँ भाई 5 मिनट हो गए आ। इस तरह की उन्होंने शख्सियत का अदा है। पर यह जो शेर उन्होंने अज ट्वीट के रूप च छड्डिया, जिहदे विच वो कह रहे कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का जो वक्त को दे रखा है। ये जी तंज आ, ये जी बीते दिनों के नवजोत सिद्धू के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ते कांग्रेस हाईकमांड
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਏ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਘੇਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ 200 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੇ ਐਂਟੋਨੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਘਨਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ? ਵਕਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਰੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰ ਉਤਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਅਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ। ਅਣਕੀ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਚਿੜੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਆ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਘਿਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
क्योंकि अज श्रोमणी अकाली दल के वलों बड़े निशाने लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के उपर, जा कहिए बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इत्थों तक कि सुखबीर सिंह बादल ने तो ये गल भी साफ करती है भी ये पिछे इस टकराव के पिछे हथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार का गा। सो कहते हुए नज़र आए ने भी 5 दिन पहला उन्होंने कोले सूचनावां पहुँच गए सी, अपनी इंटैलीजेंस विभाग के कोलों इनपुट्स पहुँच गए सी भी इस तरह का टकराव हो सकता है, पूरे पूरे चांस ने। लेकिन फिर भी सरकार के वलों इसनूं रोकण दे लई कोई उपाय नहीं किए गए। सो उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया भी इस पिछे आम आदमी पार्टी का हथ है, ये टकराव आम आदमी पार्टी की सरकार कारण ही होयागा, उन्हों की नलैकी के कारण ही होया। किवें देख रहे हो उन्होंने इस इल्ज़ाम नूं? लखविंदर, इस सुखबीर सिंह बयान में मैं उस रूप च वेख रहा जिस तरीके भगवंत मान के उस बयान वेख्या है, जिस कह रहा है कि पटियाला हिंसा के पिछे अकाली दल ते भाजपा के शिव सेना जिम्मेवार आ। उहो जिहा जवाब जिहड़ा वो नवजोत सिद्धू ने, माफ करना, सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिता। इन्हां बयानां सिर्फ सियासी बयान ने जिहड़े देने ने। जेकर सुखबीर सिंह बादल ने यह गल कहनी सी तो फिर उन्होंने 5 दिन सोचन लगे, क्यों टाइम लगा? अगले दिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह गल क्यों ना कह दी कि ये पिछे आम आदमी पार्टी का ही हथ है। हुण किहड़ी सरकार जी बेवकूफ हो कोई इहो जी बेवकूफी करूगी कि जिहड़ी सरकार नवीं नवीं बनी होवे ते जानबूझ के अपने बंदियां नूं कहे कि जाके तुसीं खलारा पाओ ते अपनी सरकार की आप ही बदनामी करा लें? कोई सरकार इदां थोड़ा चाहेगी। हाँ, ये गल वखरी है कि सुखबीर सिंह बादल होना तो 2012 के डेरा सच्चे सौदे वाले ना जो लैन देन होया तो उस वक्त की कुछ होया ते की कुछ नहीं होया, वो अनुभव उन्होंने हो सकता कि सरकारां अपनी सरकार को बचाने वास्ते की कुछ करदियां ने अखीरले समय दे विच। अज तक भगवंत मान की सरकार को 1.25 महीना बनया, वो क्यों इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ पंगे ਜਿਹੜੇ ने वो लवेगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ उसकी सरकार की बदनामी होवे ते ਜਿਹੜੇ विरोधी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तंज कसण। एक सहज एक जवाब हैगा। ये सुखबीर बादल का बयान उसी तरीके का बयान है जिस तरीके भगवंत सिंह मान ने उस दिन दिल्ली के ये गल कही सी कि ये पिछे वो गल है। बाकी लखविंदर जी ये गल क्लीयर आ कि पुलिस प्रशासन पटियाला हिंसा नूं कंट्रोल करने दे विच पूर्ण तौर पर असफल होया जी, क्योंकि जिहड़ी इंटैलीजेंस का इनपुट सी वो पहलां उन्हां नूं मिल चुका सी कि इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। नंबर 2, जिला प्रशासन एडा बेवकूफ असीं उही कह सकते कि जो पता कि एक धड़े की काल विरोध कढ़न दी है, दूजा धड़ा कह रहा कि असीं डकना, तो फिर भी जिला प्रशासन कहे कि कोई गल नहीं, इंतजाम ही ना कोई होई होना, तो फिर इस तो वड्डी जिला प्रशासन की नालायकी की हो सकती है कि जिन्हां कोल कोई दंगा रोकू फोर्स उन्होंने नहीं लाई, बैरीकेडिंग सारे शहर नहीं की, उन्होंने बंदे जो गुरुद्वारा दूख निवारण साहब पहुंचे सी या दूजे पासे हरीश सिंगला वर्गा बंदा जिन्हें कढ़ने क्यों ना उसनूं गिरफ्तार किया गया, मार्च कढ़न तो पहला क्यों अंदरले बंदे सालस पा के एक शांति रखने की लोड़ क्यों ना हुई, क्यों उन्हें दोवां धिरां नूं आमो सामने काली माता के मंदिर के सामने टकराव की स्थिति पैदा होने दी। बड़े सवाल ने इहो जी कि जिहड़े सरकार सुखबीर सिंह बादल के शब्दों के अनुसार सरकार के उत्ते प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, सरकार को सब कुछ इन्फॉर्मेशन सी, अगर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस दे विच असीं क्लीन जिला प्रशासन को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, बाकी जेकर यह गल कह कि आम आदमी पार्टी ने आप ही सब कुछ कराया, इस गल कोई ज्यादा वजह नहीं है। यह गल मननी पऊगी कि पटियाला हिंसा रोकी जा सकती जेकर जिला प्रशासन पूर्ण तौर पर अपनी जिम्मेवारी सचेत होकर निभाता, क्योंकि सब कुछ उन्होंने पता सी कि इस तरह हो सकता ते इस तरह होना, पर ये बावजूद उसने कोई भी इंतजाम जरा नहीं किया ते सिट्टा की निकलिया। 1.25 महीने की सरकार बंदियां सरकार की जी किरकिरी होगी तो उस किरकिरी में झगड़ा तो पेगा ना, गल्लां तो सुननियां पैणगियां ना। वो दोषी हाँ नहीं दोषी, भगवंत मान ने भी उस वक्त सारा जिहड़ा है सी पासा सा तोड़ा जिहड़ा सी श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा के सिर ते झाड़ दिता, उसी तरीके नाल उन्होंने झाड़ दिता। बादल साहब तुसीं दोषियों की गल कीती हुण, तो हालांकि अपने गल करिए भगवंत सिंह मान उन्होंने वलों अजे कोई बहुत ही वड्डी स्टेटमेंट दोषियों नूं लैके नहीं आई। हाँ चलो 2 दोषी पुलिस ने कहता जी, एक हरीश सिंगला जी दे दूसरे पासे परवाना जी नूं कहता भी ये मेन दोषी सी। सजावां की भी गल हो रही है भी चलो असी कानूनी तौर पर जिस तरह की कार्रवाई होगी। भगवंत मान जी वालों भावें कि कोई बहुता वड्डा बयान नहीं आया, लेकिन एक बयान केजरीवाल ने गुजरात जाके दिता सीगा इस हिंसा नूं लैके भी असी विरोधियों खिलाफ मुख्य जिहड़े दोषी ने उन्होंने खिलाफ ते जिन्हां दे द्वारा भी ये पूरा टकराव या साजिश रची गई थी असी उन्होंने खिलाफ वड्डी कार्रवाई करांगे। ये बयान दिता जाके गुजरात दे विच केजरीवाल जी ने, लेकिन ये बयान रास नहीं आया। इस दे उपर भी तंज कसिया गया गा श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल वल्लों। वो कहंदा यार ये बयान देने वाले वो कौन हुंदे नेगे,
ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੋਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਤਾਓ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ SC ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ST ST ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਖੜ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਆਣਖੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਖਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।